بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ، اور میں ظفر ندیم ہوں۔ آج کی جس کنٹری کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ایشیا کی کنٹری ہے، ویسٹ ایشیا میں واقع ہے، اور اس کا نام ہے لیبنن۔ لیبنن کا جو ویزا ہے وہ بہت آسان ہے پاکستانیوں کے لیے، اور لبنان کی اہمیت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان میں سیریا ہے، اسرائیل ہے، اور میڈیٹرینین سی کے ساتھ سائپرس لگتا ہے۔ تو پہلے کچھ کوئک فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ بیروت سے اس کا کیپٹل ہے، اور جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ عربک اور فرینچ ہے۔ پاپولیشن 6 ملین، تقریباً 60 لاکھ۔ چھوٹی سی کنٹری ہے، تقریباً 10,000 سے اوپر اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ بارڈرز میں سیریا نارتھ ایسٹ پہ لگتا ہے، اسرائیل ساؤتھ کی لوکیشن پر ہے، سائپرس ویسٹ اکراس میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہے۔ لبنان جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں رہتے ہوئے فلسطین کا ویزا حاصل کر لیں اور فلسطین ہو کے آ جائیں۔ سیکنڈ اسمالسٹ کنٹری ہے ایشیا میں لیبنن۔ تقریباً 60% مسلمان رہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور 40% میں کرسچن ایک بڑی مائنورٹی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد کچھ اور دیگر گروپس ہیں۔ فرانس جو ہے اس نے 1946 میں اپنے ٹروپس کو نکالا لبنان سے۔ 2000 میں اسرائیلی فورسز وہاں سے نکلتی ہیں، اور 2005 میں سیرین ٹروپس جو ہیں وہ اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تھا کچھ فیکٹس لبنان کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ویزا ٹائپس کی۔ ویزا میں سب سے پہلے بزنس ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، فیملی وزٹ ویزا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا ہے، کوئی ٹریننگ کورس آپ نے اٹینڈ کرنا ہے تو اس کا ویزا ہے، ٹرانزٹ ویزا ہے، اور اسٹڈی ویزا ہے۔ تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹورزم کو، اور ٹورسٹ ویزا کے ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزے میں سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ پہ ایک لنک موجود ہے جو میرے ویڈیو کے لنک میں موجود ہے، اس پر ان کا فارم پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ 1 پیج فارم ہے، بہت ایزی فارم ہے، اور اس کے بعد اس فارم کو فل اپ کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے ان پرسن ایمبیسی اسلام آباد میں سبمٹ کرانا ہے، کم سے کم 6 ویکس سے 2 مہینے پہلے۔ نارملی وہ 1 مہینہ کہتے ہیں، لیکن آپ اس میں 2 ہفتے کا اضافہ کریں، اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کم سے کم 1.5 مہینے پہلے سبمٹ کریں، ڈپارچر ٹائم سے پہلے۔ ڈاکومنٹ میں ایز یوزول پاسپورٹ کی آپ کو کلر فوٹوگرافس چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں۔ جن پہ ویزے لگے ہوئے ہیں ان کی کاپی بھی، اور جو شروع کے پیجز ہیں جہاں پہ آپ کا تھمب ہے اور آپ کی فوٹو ہے اس کے کاپیز چاہیے کلر۔ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کلر فوٹوگرافس، 4.3 × 3.5 سینٹی میٹر اس کا سائز ہوگا۔ ہوٹل ریزرویشن چاہیے، فلائٹ ریزرویشن چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ 3 منتھس کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کم سے کم
6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जमा करानी। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर या ऑफिस का NOC लेटर आपको चाहिए होगा। अगर कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के लेटर हेड पे आपको डिटेल में बताना होगा कि आप क्यों विज़िट कर रहे हैं, क्या रीज़न है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट कार्ड, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराना है फॉर्म के साथ एम्बेसी इस्लामाबाद में। लेकिन 48 आवर्स पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, आपने एक PCR टेस्ट करवाना है कोविड का, और पाकिस्तान में रहते हुए, और उस PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो है, इनकी एक वेबसाइट है जो कि इनके वेब पोर्टल पे मौजूद है, उस पर आपने उसको रजिस्टर करना है, अपलोड करना है, और वो साइट है PASSpass.MOPH.gov.lp। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इनकी जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है। वहाँ पे आपने PCR टेस्ट को अपलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है। उसके बाद जब आप रफ़ीक हरारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैरूत पे उतरेंगे तो वहाँ पर आपका PCR टेस्ट एक बार फिर दोबारा होगा, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू उसकी फ़ीस पे करनी है। वहाँ पर फ़ीस जो है वो आप जिस एयरलाइन के थ्रू आप पहुँचेंगे, वहाँ के ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं, वहाँ पे आप जमा करा सकते हैं, या लेबनीज़ अथॉरिटीज़ जिनको कहेंगी आप वहीं पर फ़ीस जो है सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो लेबनीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो आपको एक QR कोड प्रोवाइड करेंगे, और वो QR कोड जो है वो लिंक होगा आपके मोबाइल के साथ, और जो भी टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि PCR टेस्ट जाने से पहले करवाना है और एक वहाँ उतरने के बाद करवाना है। करंट इन्फॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट पे है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोविड के बारे में आप एम्बेसी को फ़ोन करें या विज़िट करें अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं तो, वरना आप फ़ोन करें और पूछें कि, या ईमेल करें और उनसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लें कि कोरोना के बारे में PCR टेस्ट जमा कराना है कि नहीं, क्योंकि कोरोना अब काफ़ी कम हो गया दुनिया से। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें तब्दीली आ चुकी हो प्रोग्राम में, तो ये आपको वेरीफाई करना है। फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस में $88 है सिंगल एंट्री, $125 है डबल एंट्री, और $175 है मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री आपको जो वीज़ा मिले, इस बात का तयन नहीं किया गया वेबसाइट के ऊपर कि टूरिज़म के अंदर आपको कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, तो ये आपको कंफर्म करना है। नॉर्मली लोग सिंगल एंट्री पे ही जाते हैं। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो और लेबनान के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। जब तक के लिए मुझे खुदाफिज़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।